सँगसँगै अहिले वर्तमानमा जे स्थिति छ फर इन्टरप्रेन्योर्स or young people who want to become entrepreneurs त्यहाँबाट सुरु गर्नु जस्तो लाग्छ। कोही यहाँ पढिराख्दाखेरि पढेर चाहिँ म ब्याङ्कर बन्छु, आइएनजिओमा काम गर्छु, युएनमा काम गर्छु, डक्टर बन्छु भनेर भन्नुभयो भने मुवा बुवा पनि खुसी, सबैजना मामा काका सबैजना खुसी। तर यहाँले चाहिँ होइन म यो पढेर चाहिँ म बिजनेस गर्छु या केही आफ्नै केही गर्छु भन्नुभयो भनेदेखि घरमा अलिकति प्रयास हुन्छ। दि ओन्ली थिङ द्याट आई क्यान थिङ्क अरू हो भने चाहिँ म पोलिटिक्स जोइन गर्छु भन्यो भने उहाँहरू अलिकति हुन्छ होला, त्योभन्दा चाहिँ सेकेन्ड वर्स्ट भनौँ न त्यो उहाँहरूको उसमा चाहिँ म बिजनेस गर्छु। देन यु गेट फेस टु थिङ लाइक होइन बिजनेस त हाम्रो परिवारले नै बिजनेस गर्दैन, कोहीले बिजनेस गरेर जागिर खाने यत्रो पढ्नेको किन त बिजनेसै गर्नुभयो भनेदेखि त होइन एसएलसीबाटै बिजनेस गरे भए पनि हुन्थ्यो। The whole understanding of what entrepreneurship is, the value of entrepreneurship is yet to be recognized in our society. Not only by the political framework, but by everybody in society. And why ko value ki hota? Not me, I'm also professional like most people. We are job seekers. हामीले पढ्छौँ एउटा रेज्युमे प्रिन्ट गर्छौँ अनि दौडिन्छौँ। कोसँग दौडिन्छौँ भनेदेखि people amongst you who will be job creators. Who will start up your own business and hire 2 people, 3 people, 300 people, doesn't matter. But you are a job creator. You are the real special people in any economy. All of them who create jobs. मेरो त closest आएको यो मेगा ब्याङ्कले pre-operating देखि आएर सुरु गरेको, that also as a professional. But उहाँहरूले त्यो रिस्क लिँदाखेरि जुन बाजीको सेक्वाको त्यो एयरपोर्टको उसमा त्यो सेकेन्डदेखि आएर उ गर्ने होइन when the IT people started doing their business त्यो अहिले पनि it sounds like oh yeah of course त्यो बेलामा त त्यस्तो थिएन नि। So when you have an idea, the first thing I would say is look inside you. मेरो strengths कहाँ छ, मेरो passion कहाँ छ। Entrepreneurship मैले बुझेको ब्याङ्किङमा if I am not passionate यतिवटा प्रब्लम्स आउँछ कि मैले यो छोडेर गइसकेको हुन्थेँ होला, एउटा बिल्डिङ बनाएर रेन्ट खाएर बसिरहेको हुन्थेँ होला। But because I am passionate about what I am doing, I'll never leave it. You have to have that passion. In banking, we see entrepreneurs from every field. Banking मा चाहिँ त्यो मजा चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ. You get to see businesses from everything, from small, medium, large, सबै उसमा. The success, the secret of the thumb rule of success that I have found is those who have the passion. Is not how many times they failed, but how many times they got up and kept trying. Your passion छैन भने really rethink entrepreneurship. तर त्यो passion छ भने don't ever let it go. One is that you need to have the passion. Second, with that you need to have the technical know-how. Right? You have to know how to consistently make your enterprise, whatever it is, whether you're producing goods or services, better and better. हाम्रो नेपालमा यो पनि पाउँछु एकचोटि गर्न सुरु गर्यो अलिकति नाम चल्यो भनेपछि चाहिँ then you just finish. When बाजेको सेक्वाको first outlet went well, he could have just stayed there. राम्रो गरिरहेको छ यही हो भनेर. Or when his first product went, he could just be doing that one product. Or उहाँको चाहिँ there are so many things on Facebook. Every morning the most things that I see is what he is doing. You know, कहिले के भइरहेछ के भइरहेछ. Because they are passionate and they keep improving. They want to do better and better. You have to have that. To do that, you have to have technical know-how, whether through colleges, through technical trainings, through on-the-job training. You have to say, अझ राम्रो हुनु पर्यो, अझ राम्रो हुनु पर्यो. Never summit. कि म त्यही भन्छु Mount Everest is in our country. तर मैले के पाउँछु नेपाली युवामा पहिलोचोटि केहीमा सक्षम भएपछि चाहिँ त्यहाँ झन्डा गाड्यो र this is it. I am me. यहाँ पुगेँ भनेपछि once you summit, that's the end. The only thing that can happen is you can go down. But if you think, if you think none of us, if you ask us, none of us will say, no, summit त हामी देखेकै छैनौँ. कहाँ हो summit? There's so much yet to be done by us. Once you need to have that. You need to have that ability to push yourself and so on and so forth. And remember, at the end of the day, it's a business. Don't be afraid to make a profit. While you make a profit and you grow your business, त्यसले समाजलाई पनि सेवा गर्छ, देशको पनि विकास गर्छ, great. तर त्यो गर्ने भनेर बिजनेस कहिले पनि खोलेन. Unless you're going to the development field, त्यो गर्नलाई पनि how are you going to get funding भन्ने हुन्छ. But if those of you who are entrepreneurs and going to business, don't be afraid to say I am going to make money. I am not going to crook anyone, I am not going to evade tax, I am not going to do this, that, but my objective is to make money. If you cannot focus on that, your long-term goal may you गर्छु वहाँ गर्छु हैन, his long-term goal may be देशभरि सबैजनालाई सेक्वा पाउँछु, everyone will go to home bed with sekwa. But to do that, his restaurants have to run well, no? I may be wanting to give financing to every buffalo in this country, but if mega bank collapses tomorrow, I'm giving financing to nobody. So you have to be very sure that you know what your profit objective is and how you get there. If you can put these things together, nothing will stop you. But remember one proviso in all this business. हामी नेपाली हौं, यो नेपाल हो, यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हो. बत्ती छैन, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ, डिजल छैन. यो 10 चोटि भने पनि उही हुन्छ है.
10 चोटि भने 11 चोटिमा चाहिँ बत्ती आउनेवाला छैन. Forget the problem, seek the solutions. This is our environment. We are not in New York or Tokyo or Seoul. We are here in Nepal. You want to do business in Nepal, stop complaining. Start working. By complaining, nobody gets anywhere. 13 घण्टा छैन त अब 18 घण्टा भयो भने के गर्ने भनेर start thinking that way. Then you will be successful. Don't ever complain about this place. This is it. This is where we are. Unless you're getting the MRP and heading off with some PR or something. If you want to do business here, this is it. Look at them. This is where they're doing business. They're not special. They're not, unless they have a mantri on the side or something. They are working just like you. So that is all my point of view on that. Thank you. Thank you. नेपालमा चाहिँ जस्तै ट्याक्सको प्रोभिजनमा तपाईँ if you are going there to renew your company 3 वर्षसम्म तपाईँको कम्पनी प्रफिटमा भएन भने चाहिँ तपाईँलाई चौथो वर्षदेखि फुल अडिटमा वा कारबाहीमा पार्न सक्छ. किन प्रफिट भएन हैन, कम्पनी गरेपछि प्रफिट हुनुपर्छ नि भनेर है. तर प्रफिट भयो भने अर्को साइडबाट चाहिँ हेर यसले नाफा खायो नाफाखोर भनेर गाली गर्छ हैन. सो इट्स भेरी डिफिकल्ट. धेरै धेरै पहिला चाहिँ जब दरबारमा कुनै उत्सवहरू हुन्थ्यो, कुनै कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, त्यो बेलामा भाइ भारदारहरूको सबैको लिस्टहरू बन्थ्यो. त्यसपछि आर्मी चिफहरूको यिनीहरूको सबै लिस्ट बन्थ्यो, मन्त्रीहरूको लिस्ट बन्थ्यो. अनि त्यो सबैको लिस्ट बनेपछि यो 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 लास्टमा अन्य इच्छुक महानुभावहरू साधु सन्त साहु महाजन भनेर हुन्थ्यो हैन. त सबभन्दा लास्टमा चाहिँ साहु महाजनहरू एन्टरप्रेनर्सहरू आउँथ्यो. तर अहिले हेर्दाखेरि नेपालमा गभर्मेन्टले 4,87,000 जस्तो लगभग 4.5 लाख जस्तो इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरेको छ. तर त्यसको 10 टाइम्स चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरेको छ. र त्यसलाई अझै इन्भाइरोमेन्ट राम्रो दिने हो भने त्यो अझै 10 टाइम्स हुनसक्छ होला. हुनसक्छ हाम्रो सबै दाजुभाइहरूलाई फर्काउनुपर्छ होला हामीले. तर यो मार्केट कसरी क्रिएट गर्ने? सो आई वान्ट टु कम टु एलन बाइलोचन तुलाधर कि तपाईँको मैले कार्यक्रमहरू फलो गर्दाखेरि तपाईँको इभेन्ट्सहरूमा जाँदाखेरि आई सी द्याट लाइक यु नेभर वेट फर मार्केट टु कम टु यु. यु जस्ट अलवेज ट्राई योर बेस्ट टु क्रिएट योर मार्केट होइन. र ट्रेनिङहरू दिइरहनुहुन्छ यङ्स्टरहरूलाई. यो कसरी हाउ टु क्रिएट योर ओन मार्केट. यु नेभर थिङ्क द्याट लाइक साइडमा माइक्रोसफ्टको ठुलो ठुलो जाइन्ट मार्केटहरू छ भनेर कहिले त्यो देखिँदैन तपाईँको एक्टिभिटिजबाट. यु आर अलवेज एग्रेसिभ, अलवेज coming up with new events. So how to create market? I think it's extremely difficult to be speaking in this panel with luminaries on the side. It's extremely a challenge to shine here with new ideas. I met Anil Shah for the first time in 97. Yeah. We were together in London at the time, Brighton, in a conference on. But looking at, and I think I would like to piggyback saying, the focus for all of you have to be there. The big question is, can entrepreneurship be taught? Can there be a course that says entrepreneurship? And this is a dilemma that I come up all of the time in my work. It's got to be learned. People can mentor you. I think entrepreneurship and this word, cohorts of mentors. And I think all of us are willing to mentor, spend our personal time to see how we can support you. But I think it's always a challenge to say that as entrepreneurs, as we are looking at our startups, and we've got to always think outside the box. This whole thing about innovation. And how do we create innovation? I think Biswas has done it very well, monetized it well. I think, and also be able to build a brand. And I think that's most of the youngsters, that's what we're looking at. What I also see is the next 3 years minimum is going to be a struggle period for you as you're creating that brand. And you've got to be able to accept that, to say that as you are learning entrepreneurship, I think, I think of Damanama, it's also, there's a need for you to have the technical skills and the business skills. Many times people say that I need an engineering degree, and then I need an MBA with a lot of experience in between. But that's going to be like 8 to 10 years. We don't have that kind of 8 to 10 years of luxury to say that we can't wait. So either we start getting a job, which is the quick aspect, because every month I start earning, or I start going on to the long haul and I quit. And we see Steve Jobs has quit,
Bill Gates has quit, Mark Zuckerberg has quit, so I should also quit and start my own business. I think that's also extremely short-sighted. You've got to have the minimum of your education as your tick marks for you to progress forward in life. And I think the big challenge today is, how do you teach entrepreneurship? How do you teach people to do business? And I think today it's so complicated because every year 7,000 to 8,000 students come with a bachelor's degree in a technical field. More TU is giving affiliation to more and more colleges. And there's bigger market coming up with the youngsters coming in there. And I think one of the activities that we do is to see how can we help in the process of learning skills on education. We have Katharabhyata, a 1 day of a program where we talk about, we don't have heroes as national heroes. We brought in Biswas one time to talk about him, to create him as a hero for the youngsters to say, I want to be like him. I want to be the next Biswas Dhakal. And we'd like to create more and more. I'm sure around the table, we definitely want to be the next Anil Shah. We definitely want to be the next brand of a chain store and be Badeko Sekwa. I think we need to create more heroes in our own society. Every time I ask the youth saying, who are your heroes? Is it a Bollywood, overseas, or my own family or dead people like Buddha? We don't have national heroes in entrepreneurship. We need to create more. And I think that's what Katharabhyata, our series is. We have 1 day of a training, Ventures Day, where we give you 6-7 hours of a training. Then we've got Ventures Week, 1 week of a training. And then we've got a full 3 months of a intensive, what we call an MBA course. We call it the pre-accelerator program. This is for students, for the youths who have an idea, but does not have, yet they're not into the, they're in the pre-revenue stage. But they need to learn how to do business. So the whole pre-accelerator program, we bring in people directly, the authors of the books into the classroom itself. Eric Rice, we bring him into the classroom, and a whole lot of other authors and all of that. And hopefully now, we've also got an impact fund. We've got 12 startups that we're funding. We're looking at, hopefully next year, from the 40 to 50 lakhs of the fund that we have now, we want to increase it to 10 crores by July, our start of the next financial year. And hopefully we will be making sure that always going into a banking for financing, I have had terrible experience with banks, sorry to say that. The first thing that they need is a collateral right next to the street, and they give you a distress value. After you've given your 3 tin pustako, they give you a distress value, and when your business fails, they are the first people that go after you. They don't leave there. What I call, I mean, for my recommendation to my youths, I say is the bank is the last place that you should go for finance. You've got to look at your angels first. Look at your family first. You've got to prove, the first 3 years if you prove, the banks will come after you. Because the banks are not going to be there for startups. They're going to be there for established revenue earning businesses. So where does the chicken or egg come? I think more and more impact funds are coming. We are starting at a very seed level, pre-revenue, idea stage. And most of these can fail. I have a student that came up with the idea of now the big buzzword of a solar driverless car. And do you think that can be done in Nepal? I'm encouraging him to think crazy. He's got to be in Silicon Valley to make this work. But his prototype is really interesting. Can we finance him? I don't think so. He needs literally tens of crores of rupees to play around with. But I'm not going to tell him to stop dreaming. If anyone tells you that it cannot be done, don't believe that. Yes, it can be done. You need the resources. And I think getting those resources sometimes are difficult, but there are other ways. Incubation, I think, is something that we need, and mentoring. We've got a mentornepal.net portal. We're trying to build up a ecosystem where we would provide support for the youth beyond the education system. So where do you go for support when it's required? How do you start thinking outside the box, thinking crazy, thinking totally different, and yet be able to get the skills required to be able to do business? Most of the technical students do not know how to read a balance sheet. They don't know how to talk about return on investments. They need to learn that. Because they've got to be able to speak the business words to be able to influence
bankers, angels, investors, sharks, to be able to tell them that, yes, you can trust me with your money, I'll return it with a good profit. And I think that's the situation we are in. The Constitution is done, the amendment to the Constitution is done. Next is it's going to just bloom. We cannot get any worse than this, despite all of the other problems. The problems will always be there. That's what life is all about. But yet, I think the next thing is investments are definitely going to pour in. And I think that's where we should be ready with our skills to be able to convert those opportunities. I'll end off with a story. I'm sure you've heard it many times, but I'll tell it anyways. A Bata salesperson landed up in Goa, I think. And he went around, got off the ship, went around the whole city, and then he sent back a telegram, tick, 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 back to London, saying, no one wears shoes here. There's no market for a shoe factory. Likewise, another Bata person landed up in Mumbai, I think. He went to the city, immediately sent back a telegram. No one wears shoes here. What a big market. I think you've got to have full Kanaka. You'll see everything fully. And we've got to train ourselves to have that entrepreneur mind to see everything as an opportunity. I'll rest there. Thank you. Thank you. एकचोटि एकजना मान्छे चाहिँ बुद्धकोमा पुगेछ अनि ठुलो गुनासो लिएर तेरो यति भक्ति गरेँ, यति पछि लागेँ होइन, तेरो आएर तपस्या गरेँ, केही पनि भएन, म झाँको त्यहीँ छु सधैँ होइन. अनि बुद्धले भनेछ के गरिस् भने, आएँ तपस्या गरेँ, फेरि आएँ, फेरि तपस्या गरेँ, सधैँ आएर तँलाई पूजा गर्छु, अनि यहाँ आएर साधना गर्छु, तर केही पनि भएन. अनि तेरो घर कहाँ हो भनेर सोद्धाखेरि मेरो घर यहीँ 10 किलोमिटर टाढा हो. त्यसो भए तेरो घरको नाम, तेरो गाउँको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले केही भन्यो. फर इक्जाम्पल मानौँ जितपुर भन्ने ठाउँ भन्यो. यसो गर्दा 1000 चोटि यहाँ बसेर जितपुर जितपुर भनेर जब आँखा चिम्लेर जितपुर भनेर 1000 चोटि जब के हुँदो रहेछ हेरौँ न भनेर भन्दाखेरि उसले 1000 चोटि भयो जितपुर 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 जप्यो होइन. आँखा खोल्यो, आँखा खोलेपछि के भयो त भन्दाखेरि केही पनि भएन होइन. कहाँ छस् भन्दाखेरि जहाँको त्यहीँ छु होइन. त्यही भनेको जपेर केही हुँदैन, त हिँडे भए पुगिसक्दिस् होला. सो त्यस्तो कति हुन्छ. त्यस्तै हामी कहाँ एकजना विश्वासको पनि हेर्दाखेरि होइन, लाइक वी वेन्ट टु सेम स्कुल होइन, हामी जनकपुरमा सँगै पहिला बजारदेखि सँगै थियौँ र उसले हि स्टार्टेड द्याट होइन. र त्यो पोसिबल भयो किनकि ऊ त्यो जपेर बसेन होइन. र थ्याङ्क टु द युएस एम्बेसीको त्यो भिजा काउन्सिलर होइन, जसले चाहिँ भिजा दिएन. युएस अनि त्यसपछि युएस भनेर जपेर आइटी भनेर जपेर बसेन. हि स्टार्टेड हिज जर्नी एन्ड द्याट्स पोसिबल होइन. सो तर त्यो च्यालेन्जेसहरू नेपालमा बसेर यो इन्टरप्राइज बिल्डिङ प्रोसेस यो सबैमा कस्तो रह्यो त, कस्तो च्यालेन्जेस हुन्छ र नयाँ जेनेरेसनलाई हामी त्यो जब नछाडेर त्यो स्टार्ट योर वाक भन्ने कुरा कसरी भन्न सक्छौँ? च्यालेन्ज भनौँ न, अब अनिल दाइले भने जस्तो यहाँ केही पनि छैन, तर यो यही हो भनौँ न, हामीले गर्ने ठाउँ या चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ होइन. अब यहाँ लोड सेडिङको समस्या छ, यहाँ चाहिँ स्टेबिलिटी छैन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन, जहिले बन्द हडताल भइरहेको हुन्छ होइन. अब यो यही ठाउँमा फेरि अपर्च्युनिटी पनि छ होइन. अब हामीले हेर्दाखेरि मैले युएसमा गएर ई सेवा चलाउने भनेर सपना पनि हिजो पनि देख्न सक्दिनँ थिएँ, आज पनि देख्न सक्दिनँ. तर आज एटलिस्ट भनौँ न, अब ई सेवा चलाएर धेरै पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले अनलाइन पेमेन्टमा चाहिँ ल्याउन सक्यौँ होइन. अब मोबाइल ब्याङ्किङ संसारमा कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ होइन. नेपालमा हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ ल्यायौँ, मोस्ट अफ द ब्याङ्क युजिङ द्याट सर्भिस होइन. सो कस्तो भन्दाखेरि नेपालमा हामीसँग केही पनि छैन र अपर्च्युनिटी छ होइन. सो यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ हामीले क्याच गर्न सक्यौँ भनेदेखि भनौँ न, अब मेरो आफ्नो ड्रिम या चाहिँ टिमको ड्रिम फुलफिल हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो. सो च्यालेन्ज छ तर मजा छ भनौँ न. अब त्यो जतिवटा प्रडक्ट हजुरको सक्सेस हुँदै जान्छ त्यति धेरै सेटिस्फ्याक्सन हुँदै जान्छ. अब मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मेरो टिममा 20 जना जति भयो भनेदेखि त आई विल बी द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड भन्ने सोच्थेँ होइन. अब अहिले 200 जना हुँदाखेरि पनि पुगेको छैन जस्तो फिल हुन्छ. सो अब चाहिँ भनौँ न विदिन 2020 हामी चाहिँ 5000 हामीसँग इम्प्लोइ हामीले जेनेरेट गर्न सक्यो, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ
केही नेपालको लागि गऱ्यो भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। सो नेपालमा यति धेरै अपर्च्युनिटी छ कि हाम्रो 200जनाको टिमले त हामीले 1% जब पनि गर्न सक्दैनौँ भनेपछि 99 रेस्ट अफ द जब त बाँकी नै छ। त्यो एक्सप्लोर हुनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ काम हुनु पऱ्यो। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि त यहाँनिर अर्को भनौँ न हन्ड्रेड्स अफ आइटी कम्पनी F1 सब जस्तो आइटी कम्पनी चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुनसक्छ र 200जना होइन 20,000 मान्छेले जागिर पाउन सक्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ अझै एक्सप्लोर गर्न बाँकी जस्तो लाग्छ। र अघि अनिलले भने जस्तो हामी समिटमा पुगे जस्तो त फिलै हुँदैन। हामीले जति जे गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लेस देन 1% जस्तो लाग्छ। सो धेरै कुरा गर्न सकिन्छ र त्यो जहिले पनि मलाई चाहिँ के च्यालेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि के गरियो त अहिलेसम्म होइन, कहाँ पुग्यो त होइन। एउटा भनौँ न नेपाली कम्पनीलाई इन्टरनेसनल ग्रो गर्नको लागि 12 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म चाहिँ हामी न्यासड्याक र भनौँ न न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्ट हुन सकेका छैन। सो त्यो त मेरो लागि ड्रिम हो नि त। सो माई नेक्स्ट मुभ मेबी भनौँ न अब न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ F1 सब भनेर ट्रेडिङ हुन थालेको दिन चाहिँ म र भनौँ न सबैजना नेपालीहरूले चाहिँ प्राइड गर्ने ठाउँ हुनसक्छ होला। तर आजै प्राइड गर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ होइन। सो अब यो च्यालेन्ज मैले लिने कि भनौँ न यो चाहिँ अब म गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ हात उठाएर बस्नु। सो मेरो ड्रिम भने चाहिँ अब एकदमै ठुलो छ होइन, जुनलाई चाहिँ एउटा भनौँ न स्टेप बाई स्टेप हामी चाहिँ एचिभ गर्दै जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ र त्यसमा निरन्तर लाग्छु। र मलाई अहिले भनौँ न यो सबै अरू जति च्यालेन्जेस नेपालमा छ, जति चाहिँ भनौँ न क्राइसिसहरू छ, त्यो क्राइसिसले चाहिँ खासै धेरै इम्प्याक्ट दिन्छ जस्तो लाग्दैन। सो भन्ने एउटा भनौँ न एकदमै धेरै पपुलर भएको सेयिङ पनि छ, भनौँ न मान्छेले गर्न खोज्यो भनेदेखि चाहिँ जे पनि पोसिबल छ भन्ने कुरा होइन, जुन चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ होइन के हो त्यो भनेर। सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो सानो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ भनौँ न छ भनेर हामी रोकिनुभन्दा पनि त्यसलाई यदि भनौँ न डेयर गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ पक्का पनि त्यो फुलफिल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, थ्याङ्क यू विश्वास। सो हामी कहिलेकाहीँ तपाईँहरू कोही रोलर कोस्टर एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ होइन? त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट नर्मल फिलिङ होइन, त्यो एकदम डिफ्रेन्ट फिलिङ हुन्छ। डर लाग्छ, यो कतै फुस्किने हो कि क्या हो, ज्यान जान्छ कि भन्ने पनि डर लाग्छ। तर त्यो फिलिङ्सहरूकै लागि हामीले त्यति पैसा तिर्छौँ नि होइन। अर वी गो एन्ड बाई टिकट एन्ड वी ट्राई टु एक्सपिरियन्स द्याट डिफ्रेन्ट फिलिङ होइन। इट्स च्यालेन्जिङ तर सेम टाइममा when you are done you'll have that happiness. Okay, yeah, I did it. यो चाहिँ सबैले एक्सपिरियन्स गरेको कामभन्दा अलिक फरक छ। त्यसरी नै बट द च्यालेन्ज तपाईँले लिने कि नलिने होइन। yesterday I was reading one recent news about वर्षको एकचोटि चाहिँ एभरेस्टनिर गएर स्काई डाइभिङ हुँदो रहेछ होइन। सो एकजना नेपालीले स्काई डाइभिङको एक्सपिरियन्स onlinecover.com मा त्यो स्टोरी थियो। आई वाज रिडिङ द्याट होइन। पढ्दाखेरि नै यु क्यान फिल लिट बिट कस्तो त्यो डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स, कस्तो च्यालेन्जेस। तर त्यहाँ जाँदै नजाने हो भने होइन त्यो तपाईँले त्यो फिलिङ्स पाउनुहुन्न। अर इफ यु आर नट लाइक इफ यु डोन्ट डेयर टु डु द्याट यु विल नट गेट द्याट फिलिङ्स। त्यसरी नै चेतन दाईलाई त्यो सुरुमा बिजनेस गर्दाखेरि कतिजनाले डरायो होला होइन, स्काई डाइभिङ गर्दा मरिन्छ भने जस्तै तपाईँलाई पनि भएको बिजनेस पनि जाला भनेर कतिजनाले डर देखायो होला, डुबाउँछ कि क्या हो भनेर। इभन सुरुवात गर्नुभएको तपाईँको बुवा जसलाई हामी बाजेको रूपमा चिन्छौँ उहाँले पनि कति तर्साउनु भयो होला त्यो। तर तपाईँले यु स्टार्टेड द्याट होइन। त्यो जर्नी अहिले आएर इट्स नट इनफ येट, त्यो सकिसकेको छैन, अझै धेरै अगाडि लङ वे टु गो। तर पनि पहिलाभन्दा धेरै टाइम्स माथि, धेरै टाइम सक्सेसफुल, भिजिबल होइन, त्यो स्ट्रेन्थ छ। सो तपाईँले त्यो एक्सपिरियन्सहरू होइन, तपाईँको त्यो जर्नी त्यो तपाईँको होराइजन बिगर बनाउनको लागि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यो कन्ट्रीमा, कस्तो च्यालेन्जेसहरू भयो र वाट वी क्यान सेयर विथ 100 पार्टिसिपेन्ट्स, कस्तो अनुभव रह्यो तपाईँको त्यो सुनाउनुहुन्छ? वेल फ्यामिली बिजनेस भएको हुनाले सानै भए पनि 9-10 वर्षको भए पनि मेरो बुवाले चाहिँ मासु काटिरहेको छेउमा बसेर म पनि मासु काट्न सघाउँथेँ भनेको बुवाले मलाई गर भनेर होइन र नगर पनि भन्नु हुँदैन थियो किनकि उहाँलाई हतार हुन्थ्यो। अनि मेरो पनि फुर्सदको समयमा मैले पनि सघाउनु पर्ने कर्तव्य जस्तो लागेर मैले सघाउँथेँ। त्यो चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भयो कामभन्दा पनि। अनि एक दिन चाहिँ म एयरपोर्टमा सेक्वा खान मन लाग्यो, म 12-14 वर्षको थिएँ सायद।
जाँदाखेरि मेरो बुवा र मुवा चाहिँ मुवाले त्यो सेकुवा सेक्ने भाँडो अनि बुवाले चाहिँ सेकुवा बोकेर भागिरहेको देखेँ क्या। तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने केही वर्ष अगाडि, अहिले चाहिँ अलिक कम छ कि क्या हो, सुन्दाराको छेउमा चाहिँ कपडा पसलेहरू चाहिँ नगरपालिकाको पुलिसहरू आयो भने भागिराखेको हुन्छ। त्यस्तो देखेँ मैले, मेरो आँखामा आँसु आयो। म बुवा र आमाको छेउमा जान सकिनँ, हिम्मत भएन मलाई, किनभने त्यस्तो दर्दनाक पीडामा म साँच्ची बस्न सकिनँ। मैले नदेखेँ जस्तो पनि गरेँ। म आफू फर्केँ, मेरो मनमा धेरै आँसुहरू थियो। त्यस पछाडि घरमा आएपछि मैले 1-2 दिनमा अलिकति बुवाहरूलाई रिकभर भएपछि, त्यही पनि उहाँहरूले चाहिँ रेगुलर सेक्वा बेच्न चाहिँ त्यहीँ जानुहुन्थ्यो, केही कसरी सर्ट आउट भयो अथवा केही प्रसङ्ग मिलाएर। त्यही दौरानमा चाहिँ म अब तपाईँहरूलाई सघाउनु पऱ्यो, तपाईँको पसल चाहिँ अब स्ट्रिटबाट एउटा कुनै रोड साइडमा एउटा सटर लिएर सुरु गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुवाले, अघि अनिल दाइले भनेको कुरा मलाई याद आउँछ, तँ चाहिँ अब आइए पढ्न थालिस्। बुवाले चाहिँ आइए, म खास आइको पढ्थेँ सङ्गठित क्याम्पसमा, तर आइए पढ्न थालिस्, बिए पढ, एमए पढ, तँलाई दिने फिस मसित छ, किनभने इज मेकिङ गुड मनी। उहाँको लागि चाहिँ उहाँले ड्रिम गरेर 5,000 रुपियाँ कमाउँछु भनेर एयरपोर्टमा सेक्वा सेक्न थाल्नु भएको थियो। उहाँको एउटा साथी चाहिँ त्यतिखेर अलिक ठुलो पोस्टमा सरकारी जागिर हुँदो रहेछ, उसको तल 5,000 भन्ने बुवालाई थाहा थियो। त्यस कारण 5,000 कमायो भने त म त्यतिको ठुलो हुन्छु भनेर, अनि 5,000 भन्दा जितिसक्नु भएको थियो भाइ इनफ्याक्ट बुवाले चाहिँ। अनि बुवासँग राम्रो जिन्सको लिभाइजको प्यान्ट अमेरिकाबाट ल्याइदिएको पनि किन्न सक्ने भए हुनुभएको थियो, अलिक सौकिन भएको हुनाले, र राम्रो जुत्ता पनि थियो। अनि बुवाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने, नो नो नो, तैँले यो सटर भन्ने होइन, त आइए पढ्ने, बिए पढ्ने, एमए पढ्ने, अनि त मेरो साथी जस्तो भन्ने भने चाहिँ। अब च्यालेन्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि मलाई च्यालेन्ज थियो कि बुवा चाहिँ आफ्नो त्यो बिजनेसमा मेरो छोरो नआओस् भनेर, किनकि उहाँ आफैलाई पनि त्यो बिजनेस चाहिँ सायद उहाँ आफै इन्जोय गरिरहनु भएको थिएन। हामी ब्राह्मण फ्यामिली, सेकुवा सेकिरहेको छ एक्ज्याक्टली। अनि त्यसमाथि पनि मैले चाहिँ आइडिया के दिइरहेको थिएँ भने अब यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ आफ्नै बोतल अफ बियर लिएर आउने, आफ्नै हुस्की लिएर आउने, ड्रिङ्क गरेर देख्ने। मेरो दिमागले चाहिँ अनकन्सियस, मेरो माइन्डले चाहिँ बिजनेस कसरी देखिरहेको थियो त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले कुनै सटरमा ल्यायौँ भने हामी आफ्नै एउटा फ्रिज राखेर बियर सेल गऱ्यौँ भने त राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ बाजेलाई अलिक पचेन भन्न खोजेको, अब नपच्ने नै थियो। त्यही माथि अब मेरो बुवा चाहिँ कुखुरा नखाने ब्राह्मण, मासु चाहिँ खान्थ्यो बाहिर वे। ठुलो च्यालेन्ज थियो भन्न खोजेको मैले। अनि सर्टकटमा अब तपाईँलाई भोलिपल्ट अलिक पछिल्लो समयमा मैले चिकनको सेकुवा राख्न खोज्दाखेरि पनि त्यो प्रब्लम आएको थियो। एकचोटि त्यही प्रसङ्गमा अब च्यालेन्जको कुरा गर्नुपर्दा बुवासँगैको कुरा, ती डिबेट हामी सँगै ग्रो गरेको। तर च्यालेन्ज कस्तो हुन्छ भने मेरो बुवाले सायद त्यतिखेर 20-25 हजार रुपियाँ दिनको 800-900 रुपियाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ गल्ला भन्ने चलन थियो, त्यहाँबाट निकालेर बेग्लै ठाउँमा राख्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ उहाँको इन्कम रेगुलर। अनि कुनै दिन बढी भयो भने 1000 रुपियाँ, कुनै दिन पुगेन भने यस्तो दिन चाहिँ 2-4-500। भनेपछि उहाँको इन्कम मलाई जहाँसम्म लाग्छ 24-25 हजारको हाराहारी नै थियो। अब मैले चाहिँ त्यतिखेर आइकम सिद्धाइसकेपछि बिकम पढ्दै थिएँ, मेरो साथीभाइहरू अलिअलि थियो, 100-200 रुपियाँ म पनि चोरेर राख्थेँ कतै बाइ द वे, त्यो राम्रै अमाउन्ट भइसकेको रहेछ। त्यही दौरानमा चाहिँ एयरपोर्टमा धेरै हाम्रो कस्टमर चाहिँ एयरपोर्ट बेस्ड हुँदै भएको हुनाले धेरै भन्सारमा आउने व्यापारीहरू, भन्सार रिलेटेड, अब भन्सारमा भएका कर्मचारीहरूको इन्कम पनि राम्रो भएर होला सायद। अनि एयरपोर्टमा भएका सँगसँगै त्यहाँ धेरै पाइलट दाइहरू पनि अब त्यस्तो रिलेसनले त्यहाँ चल्ने भएको हुनाले एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन, अहिले गैरी गाउँमा नियर अपोजिट टु टोयोटा बिल्डिङ, त्यहाँ चाहिँ एयरपोर्टको अहिले मेन कार्गो बिल्डिङ छ। त्यो सर्ने भयो यो 52-53 सालतिर। त्यो भएपछि मैले के सोचेँ भने अब हामी माथि नै बस्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बिजनेस घट्छ भनेर तल सर्ने भयौँ र त्यहाँ एउटा घर खाली पनि देखेर त्यो घर लिएँ। त्यो घरको भाडा चाहिँ अनिललाई 25,000 थियो क्या बाहिर। मैले लिएँ, बुवालाई धेरै सोधिनँ। बुवाको इन्कम 24-25 हजार थियो, मैले 25,000 मा घर भाडा लिएँ। अब भन्नुहोस् च्यालेन्ज त त्यहाँ 2-4 दिन मेरो बुवासँग बोलचालै बन्द भयो, यसले डुबाउने भयो। धेरैजनासँग लबिङ गरेर त्यो जति एडभान्स दिएको छ छोडोस्, यसले पढ्ने काम गरोस्, कतै जागिर खाओस् भनेर भन्नुभयो। त्यो किसिमको स्ट्रगल गर्नुपर्छ। र सँगसँगै त्यही भएर यो च्यालेन्ज कन्भिन्स गर्दै मैले कन्भिन्स गरेँ। मेरो बुवाले चाहिँ तैँले खोलेको पसल म आउँदिनँ, म मेरो आफ्नै पसल चलाइरहेको छु भन्नुहुन्थ्यो। खोलेको भोलिपल्ट बुवा खुसी भएर त्यहाँ आउनु भएको थियो बाहिर। त्यस कारण त्यो कोसिसको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ नि, समिट धेरै माथि हुन्छ कोसिस। इभन हामी अहिले त के नबुझ्नुहोस् भने कोही पनि, म त आजको डेटमा पनि म आफूलाई हेर्दाखेरि स्टार्टअपकै रूपमा देख्छु, ताकि माथिको गोललाई हेर्दाखेरि। त्यस कारण कोसिस चाहिँ निरन्तर गर्नुपर्छ। हर्डल्सहरू च्यालेन्जहरू डिफ्रेन्ट पाराले आउँछन्।
एउटा 2-3वटा गजबको इन्सिडेन्ट छ बाइ द वे। अब म चाहिँ त्यस्तो खालको बिजनेसमा भएको हुनाले एक दिन रेस्टुरेन्टमा एउटा पल्लो टेबलमा झगडा भयो, एउटाले ग्लास फुटायो, झगडा भयो, अर्को टेबलकोले फोन गरेर पुलिस बोलाइदियो। अनि आउने बित्तिकै को छ भनेर मलाई भेट्यो, लगेर पुलिसले थुनिदियो। अब भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँको टेलिफोनको बिल चाहिँ अलिकति बढी भएको छ, ठिकै छ, सरी गल्ती भएको छ, तपाईँको पनि केही गल्ती होइन रहेछ, यो टेलिफोनको बिल चाहिँ अलिकति दिन पाए हुन्थ्यो भने जस्तो गरेर, नभए त अरू एक दिन थुन्ने भयो मलाई त्यो टेलिफोनको बिल। अब भन्न खोजे तपाईँले सोच्नु भएको छ सिक्का पसल चलाउँदाखेरि तपाईँले गल्ती गरे होइन, तपाईँले ग्लास हाने होइन, तपाईँले मुख छोडे होइन, तपाईँले कसैलाई पिटाए होइन, तर तपाईँ थुनिनुपर्छ क्या। यो एक्सपिरियन्स मैले किन तपाईँहरूसित सेयर गर्न खोजेँ भने यस्ता तपाईँले नसोचेका, भोग्नु नपर्ने कुराहरू पनि तपाईँले गर्न आँटेको बिजनेसमा आउन सक्छन् है। हामीले डिजल पाउँदैनौँ होला भन्ने सोचेका थियौँ, अहिले ग्लोबल्ली सबैभन्दा सस्तो भइरहेछ के होइन प्राइस। हाम्रो देशमा डिजलको लागि हामी कति, मेरो त लगभग 20% टाइम चाहिँ डिजल र ग्यास खोज्नेमा विगत 3-4 महिनामा बिताएको थियो, ताकि मैले त मेरो बाजे विषयको कसरी अगाडि बढाउने, अर्को ब्रान्च कसरी खोल्ने, भएका हामी कोवर्करहरू हाइली मोटिभेट कसरी बनाउनेमा मेरो दिमाग ड्रेन हुनुपर्नेमा यतातिर जान्छ। त्यस कारण यस्ता कुराहरूले पनि डिभिएट नभइकन यो देशमा सबैभन्दा बढी अपर्च्युनिटी, सबैभन्दा बढी खाली ठाउँ भन्छु म चाहिँ एउटा, त्यो भर्नलाई हामी तयार भयौँ र अझ खाली ठाउँहरू पनि क्रिएट गर्न पायौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ। अब मैले चाहिँ मनिषको च्यालेन्जको एन्सर दिन सकिनँ। यस्तै कुरा हो। अब स्ट्रङ माइन्डले चल्नुपर्छ र कसरी चाहिँ सोच्नु हुँदैन भने मैले गर्न आँटेको बिजनेस चाहिँ बाजे विषयको म यति खोल्छु, यतिजना आउँछन्, यति व्यापार हुन्छ, यति कमाउँछु मात्रै चाहिँ हुँदैन है, त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसका लागि अनेक हामीले नसोचेका हर्डल्सहरू पनि आउँछन्, त्यसको लागि तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यो तपाईँलाई सधैँ त्यही एक्सपिरियन्सले ती गर्दै जाँदा सिकाउँछ। त्यस कारण त्यो प्यासन चाहिँ तपाईँमा आउनुपर्छ। थ्याङ्क यू। सो नेक्स्ट राउन्डको क्वेसनमा हामी आउँछौँ र फेरि एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई म राख्छु। जस्तै मैले अनिल शाह भनेर सुन्दाखेरि, त्यो इमेजिन गर्दाखेरि आई अलवेज टेक यु एज अ ब्रान्ड, नट एज एन इन्डिभिजुअल अर ब्याङ्कर, बट यु आर अ ब्रान्ड होइन, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई नेक्स्ट बिजनेस बिल्ड गर्न पनि हेल्प भयो होला र अहिले अब फेरि अर्को ब्याङ्क खोल्ने भने पनि सायद सकिन्छ होला होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले अलिक गाह्रो पार्ला, अरू त सो हाउ इट इज लाइक हाउ important it is to build yourself when you are in enterprise building process or when you are in business building process. त्यसको लिडरले आफूलाई आफ्नो पर्सनालिटीलाई एउटा ब्रान्डको रूपमा बिल्ड गर्न कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यसले कतिको सपोर्ट गर्छ जर्नीमा? आई थिङ्क अब फरक मान्छेको फरक अनुभव होला, फरक दृष्टिकोण होला यसमा, तर मेरो दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि त यो ब्रान्ड बिल्डिङ भनेको इज अ क्रिटिकल पार्ट, भेरी क्रिटिकल। यही फोन भनौँ न, यो एप्पलकै फोन हामीले आइफोन भनेर चलाउँछौँ, यही भन्दा धेरै अरू फिचर्सहरू पनि भएको चाइनिज फोन्सहरू छन् एट मेबी लेस देन 50% अफ द कस्ट, तर हामी चाहिँ त्यही आइफोन 6 आउँछ, 6 प्लस 6s कुनै के हो, कहाँबाट पैसा ल्याउँ, यो किनौँ भनेर भन्दाखेरि इट्स अ ब्रान्ड। द्याट फोन इज अल्सो मेड इन चाइना बाइ द वे, but still because that Apple is in the back, we're running after it like anything like that. Individually पनि यहाँले विचार गर्नुहुन्छ भनेदेखि फर्स्ट ब्रान्ड बिल्डिङ यहाँको इन्डिभिजुअल लेभलमा सुरु कहाँ हुन्छ? फ्रम योर सेल्फ। द फर्स्ट पर्सन हु हेज टु बिलिभ इन योर ब्रान्ड इज यु। इफ यु डोन्ट बिलिभ द्याट यु क्यान डु इट, forget it. Nobody else is going to believe it. You can fool some of the people some of the time, you can't fool all the people all the time. The person you cannot fool at all is yourself. So what you need to do to build that confidence in your own brand is build your technical skills, whether it be a solid foundation in education, getting the technical skills through attending seminars and talks or whatever these workshops are in your chosen field, whatever that field may be. So that यसो उठ्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सक्छु है, उहाँले भने जस्तो 25,000 रुपियाँ लिएर उहाँ पनि he was not crazy, he didn't want his father to fail. He had that confidence in his brand that I can do it. Instead of saying that I can't do this, म पनि जागिर खान्छु, he said I want to do this. F1 soft गर्छु, मैले गर्न सक्छु. The only person at that point, in fact, not the first, must have been them. उहाँको त बुवाले पनि was not confident. Confidence to brand building starts with yourself. You must have the confidence in your own brand. Once you have that confidence, you exude it. When other people also start to believe, hey,
shop opened, first one to come was his father. Because he had built that confidence in his father. His father also didn't think he would do land, so he would still be running around otherwise. So touching the feet of the land, the house owner saying, please, throw it in the contract, and he do so much. But he had the confidence in the brand. Because your team has to have the confidence then in you. When we get into a plane, Nepal Airlines ko plane host, or Thai ko host, or Singapore ko host, the most confidence we have, which we don't even think about subconsciously, is in the pilot. Did you ever ask, isko certificate hai, I want to see your driver license, Mr. Pilot, before I get into the plane. Nobody asked that. Because the airline has got this brand confidence that my pilots know what they're doing, my crew know what they're doing, you're safe. And the plane is safe as well. Similarly, your team, 2 jana host, 4 jana host, 500 jana host, 5,000 jana host, they must have the confidence that, hey, let's succeed. If we follow this, because they are giving their lives, their careers in your hand as well. Whether it be joining Bajiko Sekwa as a waiter, or F1 Soft, or Microsoft, or Mega Bank, they are saying, look, I like this organization, I like their vision, I like the leadership, they can do it. Nobody joins an organization that is failing. Having said, we are applying, please apply for job, all MBAs, apply. And a lot of that has to do with the individual leading the organization. That is why, when Apple used to launch a product, Steve Jobs used to come out from time to time, Bill Gates talks, when Warren Buffett talks, the world listens. It's not just him talking. We must realize there are thousands of people behind him who have worked endless hours so that he can come up there, hold a mic and show a product or a service. But the world's confidence and the stock exchange confidence is in that person. When I look at F1 Soft and say, okay, I want to do something in technology, I talk to him. Very well knowing that there's a huge team of people behind him delivering that product, but I want to talk to him because I have the confidence in him. If he says, Anil, yeah, I can do it. That's him talking. And I know he will not say it without knowing what he's saying. So don't be shy to build your brand. Because you Hindi movie syndrome, and maybe some of you have heard this. Hindi movie ma jaile pani hero ko huncha garib manche, pidit manche, khana napaeko manche, ama. Villain ko huncha यस्तै टाइट रेन्ज रोभर चढ्ने मान्छे हुन्छ यो हेर्दा हेर्दा झुङ्गा जस्तो लाग्यो त्यो हेर्दा हेर्दा हाम्रो माइन्डमा सबकन्सियसली इम्प्रिन्ट के भइसकेको छ भनेदेखि इट इज ब्याड टु बी प्रस्परस, इट इज ब्याड टु बी रिच, इट इज ब्याड टु बिल्ड अ ब्रान्ड. त्यो इफ यु लुक एट इट, महात्मा गान्धी, द मोस्ट हम्बल अफ द हम्बल, in his own way built such a global brand that even today I am saying Mahatma Gandhi when India is still blockading us. I mean, that is the way to build a brand. If he didn't, if nobody knew who Mahatma Gandhi was, his words would not have had that impact. So the first thing you need to do, as I say, I learned banking in Standard Chartered Greenlace Bank. I went to Nabil Bank and I became the Anil Shah that everyone talks about. Then I went to Mega Bank and was able to cash in on that and build a bank right from the beginning, trying to do some entrepreneurial things as well. So Azu rightfully said RBB is looking for a CEO apparently, that's the manager bank. And 3-4 papers there, Anil Shah has applied. I have no idea even that they were looking for a CEO until people started to call me and all, and even Rashtra Bank called me. Am I interested? Why do a lot of people here say Anil Shah should get into politics? No one tells Gagan Thapa he should open a bank. Why not? Why don't you say to him? Why don't you tell him, Anil, मेरो पैसा लिएर सबले डुबाउन लागिसक्यो, गगन दाइ बैंक खोल्नुस्, हामी सबै तपाईको बैंकमा पैसा हाल्छौँ. Why do you all keep telling me to join politics? That's what brand building is about. But that has limitations also, right? If you have chest pain, don't come to me and ask for surgery. That's what I say. Go to your area of specific strength. I am in banking, technology, food and beverage, technology, data and facts and all that sort of thing. Whatever your area of strength is, focus on that. Don't be shy to build a brand. People ask me, "Sachi tapai त्यति तलब कमाउँछु." मेरो बाउको बैंक हैन, मेरो ससुराको बैंक हैन. मार्केट गरेर मलाई यति दिन्छु भनेर लिएर आएको हो. मैले कोहीलाई फोन गरेर मेरो चाहिँ, दिस इज द अमेजिङ पार्ट अफ दिस कन्ट्री, मैले एउटा अधिवेशन गर्न लाग्छु, सहयोग चाहियो, अलिकति पैसा दिनुहोस् चाहिँ. I said, मेरो पनि छोरीको बिहे गर्न लाग्छु, पैसा दिनुहोस्. I want to do it in the act. Why don't you give me money?
We need to all build our brands to that point where we are confident, our teams are confident, our nation is confident. And when that happens, I just want to end with a story my father said. Please don't ever forget this. To all of us here and to all of you who will become even bigger than us. Once in Nabil Bank, when Nabil became #1 and I started to become Anil Shah, you are because of the work. Pasina bagako chau, buddhi chalako chau, त्यही भएर Anil Shah छौ. भिरकोटे राजाको नाति भएर हैन, कुनै जातको भएर हैन, कुनै राजनीतिक उसको भएर हैन. You must never forget that. I said, that's really good advice. तर यो इन्डिया र अमेरिका किन नि? And he said, जाऊ न, यहाँबाट प्लेन चढेर जाऊ, प्लेनमा यहाँ एयरपोर्टमा मान्छेले मोटरमै रिसिभ गर्छ, इमिग्रेसन यो त्यो, हो नमस्कार, you must enter politics, यो त्यो, प्लेनमा रहेर लाग्छ, pilot comes and shakes your hand, thank you very much and all. Wonderful, I am Anil Shah. Then you get off in Delhi, and you come out and you look, there's no one to meet. You go with a huge line, no one to say that, yeah please. You stand in that line thinking, what is happening here, what is this? You finally get there, there's one guy in immigration who finishes the person before you, looks up to you, hey Bahadur, yeah! Is he talking? Bahadur, yeah? You आया? Vacation के लिए पैसा है? I have platinum card, sir, what are you talking about? You're totally confused, you go out, no one to help you with your luggage. You go out, you stand in line for a prepaid taxi who wants to crook you from the time you get in there. Saab, kahan jana hai? Kuch chahiye? What is this guy talking about? I'm Anil Shah. And that's when you realize you are Anil Shah because you work damn hard to be Anil Shah. Not because you're special in any way, and the moment you stop working hard, you're just in the back of the line as everybody else. That's exactly the same. Manish thinks it's very special. We're all neighbors in Janakpur, right? You don't know it. He and me are exact neighbors in Janakpur. See from Janakpur, it's the Tarai invasion. त्यो कुरा अहिले नभन्दै हुन्छ मधेस आन्दोलन भइरहेछ. ओके सो बट लाइक यहाँ नेपालमा काम गर्दाखेरि नि आई हेभ लर्न फ्रम एलन दाईको बिजनेस अपरेसनहरू एक्टिभिटिजहरूमा समटाइम आई एम रियली सरप्राइज लाइक एकचोटि यो विनोद चौधरीको किताबमा पढेको थिएँ कि नेपालमा चाहिँ ठुलो मान्छे बन्नको लागि आफै ठुलो त हुनैपर्छ, मेहनत गर्नैपर्छ, तर सेम टाइममा ठुलोको सङ्गत गर्नुपर्छ. द्याट्स वाइ आइ एम सो ठुलो मान्छेको सङ्गत गर्नुपर्छ. र मलाई मेरो मेन्टरले पनि सिकाउनु भएको कि पार्टनरसिप गर्दाखेरि इभन ठुलो अर्गनाइजेसनहरूमा जाने. र एकजना एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ नेपालकै, निना एन्ड हेगर चलाउनुहुन्छ, चन्द्र तिवारी. उहाँको एउटा कुरा मलाई एकदमै स्ट्रङ लागेको चाहिँ हाम्रो बानी छ नि, के छ हालचाल भन्दा ठिकै छ, चल्या छ होइन, यस्तै छ, दुःख छ, ग्यास छैन भनेर भक्तपुरको एकजना आफन्तले भन्नुहुन्छ यार मनिष कसरी बाँच्ने होला यो देशमा भनेर. के भयो भने प्याज महँगो भयो अरे क्या. सो हाम्रो त्यो सोचाइ पनि त्यो होराइजन पनि त्यस्तैमा अड्किरहेको हुन्छ. तर ठुलो मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्ने, अब चन्द्र तिवारीले भन्नुभएको चाहिँ हि नेभर फिल्स द्याट हि इज भेरी स्मल एन्टरप्रेनर, पैसा छैन, गाह्रो छ, यताउति जति नेगेटिभ कुरा गर्यो, जति भन्यो, त्यसरी तपाईँको त्यो मेन्टल डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यस्तै हुँदै जान्छ, नेगेटिभ हुँदै जान्छ. र तपाईँको सोचाइ त्यसरी नै कमजोर हुँदै जान्छ. त्यसैले गर्दाखेरि कहिले पनि त्यस्तो नसोच्ने होइन. आइ एम डुइङ गुड होइन, आइ एम अपकमिङ एन्टरप्रेनर, आइ एम डुइङ गुड, भोलि मेरै हो होइन. त्यसरी तर when you work with, like I have seen you working with UN agencies, I have seen you working with organizing program inside Singadarbar, you know. So how it is possible? How do you manage all this coalition, all this partnership? You know, तपाईलाई त विदेशी कम्पनी भनेर पनि कहिले काहीँ गाली गर्छ होला, के भन्छ होला, हैन, यो के गर्न खोज्यो यो देशमा भन्छ होला. तर यु आर डुइङ अल दिस पार्टनरशिप, ट्राइङ न्यू भेन्चर्स. यो विकेन्ड पनि तपाईँको प्रोग्राम छ. सो हाउ डु यु म्यानेज एन्ड त्यसको एन्टरप्रेनरसिप वा इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा त्यो पार्टनरसिप, त्यो कोअलिसनहरूको भ्यालु के हुन्छ? I think first of all, it's extremely difficult to speak after a person like like I said, यो त एकदम bright illuminaries go agadi, how do you shine? So it's a big challenge. But going back to Manish ji's question, partnerships.
I think at heart, I believe in partnerships. At heart, I believe in, and that's one of, and when all of the youths were going around distributing bottles of water and packets of chow chow, I asked all of the students that I know, and I asked them, whatever budget that I had, I bought 150 Windows phones, had Skype on it, and I asked everyone to be a walking telephone booth, go around and make international calls. Skype was free, and I made Encel data was free. So, so the whole idea was, I think, I was focused enough to look at, in the partnership, how do I add value? Encel saw the value that we could give them. Today, I have a partnership with UNDP, with UNICEF, with WWF. We're doing a big partnership on nature conservation and wildlife conservation. And what I go in is, I don't ask for money. The money will come. And you'll be surprised how big the money comes. And I don't ask for money for me. And for the program, I think money has never been a hurdle. Many times as youths, I mean, if you go into a partnership, I think first, you might want to see what do you have to offer to the table. And once you put that onto the table, the 2 plus 2 should be bigger than 5. If possible, make it 22. If you're offering the same thing, like with some of the work that we did, UNDP Nepal got an award for the most innovative work in humanitarian work. And they feel really good about it. They want to extend the partnership and sign. But the problem is, I'm a private sector company. I'm not an NGO. Most NGOs, I might be very vocal with this, NGOs are looking for funding for themselves. How do I get my salaries out of them? When I go to a partnership, I practically say that as a private organization, I'm going to contribute. Whether it's my time, whatever the little resources that I have, the programs and all of that. And slowly, even in the humanitarian development work, technology is being looked at. I go to Nepal government, and I also offer very similar. The first thing I say is, I'm not looking for money. Yes, money will be required, but it's not for me. I'm not asking for money. Now, my salaries are paid. I mean, I'm not asking for my salaries. No, and I have a big youth group who's willing to volunteer. 4 of them are here, taking all of the discussions live on the internet and all of that. There are a lot of us who are willing to volunteer. No, and I think that's, given a chance, I would also like to volunteer, mentoring youths. I'm sure around the people, we'd like to give back to the society, give back to the youth. And I think partnership is critical. Another story maybe I should end off with. I took we did city app, developing solutions to make the city more innovative with solutions. The winning team, I took them to Singapore, brought them in front of 110 mayors and CEOs of different cities. They had a solution where for the buses, because our bus is owned by multiple companies, on a phone or on a screen, the next bus, destination where, and all of those details would be coming with the GPS locator and all of that. Brilliant solution. And we thought that had a scalability into other cities and all of that. Hanoi, the mayor of Hanoi was really interested. They got invited to a conference in India by all of the city development authorities of India and things like that. One day before the visit to Singapore, they were working together, 4 people in that team. They're working together developing the solution. So one of the youths asked the other person to pack his black shoes into the bag as well. The other guy forgot. So as soon as we reached Singapore, they checked into the hotel room, their fight started. And by the second day of the event, World City Summit, they were stopping to talk to each other. And by the time we ended the event, they had broken up. So all of the solution went for a toss. I spent about over $28,000 on them, and all of that, it went for a toss. Did the solution ever happen? It did not happen. I think we've got to get away from these small things of, I offered to buy him a pair of black shoes. It's not a big deal. His only problem was he was wearing a suit and wearing canvas shoes. And I said, so what? No one is going to judge you for what you're going to wear, at least not in Singapore. I mean, that's the least. US one was funny. I never pack a suit when I go to Seattle or my head office and all of that, because no one wears suits there. Singapore, it's still a suit culture. But yet, I mean, they don't care. They're not going to judge you for what you're wearing, but what kind of solution that you have.
I think we've got to, as youths, make sure that we give our shoulders to others to climb on top, not pull other people's legs. I think this generation will definitely change. And I think with such good advice from people like the Anil Shah, I would like to call it the Anil Shah. The brand is bigger than life, and of course all of the people on the stage. Brand is important. I wanted to also kind of give you a little bit of devil's advocate. Way back, I also used to be very what I call media savvy. It comes with a price. It comes with every. So there are a lot of favors that's been asked for. Today, I don't give any media interviews. Not that I'm being eccentric. It's just that I have got it the hard way. And I think it's also extremely difficult when a lot of media tells me that they're not able to pay their journalists, and they're given a free hand to do yellow journalism as much as possible. And today, media is only looking for bad news, and anytime that and especially when you have a tag like Microsoft, they think multinational company, Bill Gates is the chief technology officer of Microsoft and owns a majority of the shares. पैसाको कमी काहीँ पनि छैन. अलिकति दुःख दियो भने पैसा छुटिहाल्छ and दुःख दिन थाल्छन्. हैन, so be careful. There is also a negative aspect for being media savvy and being too much on the news. But I think at the same time, brand is important. Now build a brand for the institution, for your product. A lot of companies, for Microsoft, we do have a brand, unlike most American companies, Bill Gates. And very similarly with the Anil Shah as well. There is the brand that's got associated. Most American companies don't have that. They are a corporation where a whole team works on it. Very similar to Bhandari saying. You don't identify with one person, but you identify with the institution. Even though it was Bhandari who started it. But you identify with the institution. So you decide what works best for you. Is it the product, F1 Soft? Is it E-Seva? Or is it the Anil Shah? Thank you. Thank you. अब दुईटा क्वेसन बाँकी छ हाम्रो यहाँ प्यानल डिस्कसनमा, देन विल कम टु यु. विश्वासको अफिसमा, like I have seen you have different culture, working culture, and the way you have built your team, informal way. So I have been to his office many times because I'm a childhood friend, and I have seen one amazing thing in his office is like कसैलाई सर भन्नु पर्दैन, भन्दैन, हैन. अर्को रमाइलो कुरा के छ भने सबैलाई दाइ भन्छ, हैन. सो एक्सेप्ट फिमेल, हैन. सबैलाई दाइ भन्ने, हैन. त्यो सर बस त्यो कल्चर केही छैन. त्यो इन्टिमेसी मेन्टेन गर्नलाई होस्, त्यो टिम बिल्डिङ स्पिरिट, टिम स्पिरिटहरू सबै मेन्टेन गर्नलाई. सो विश्वासलाई मेरो प्रश्न जस्तै हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज टु ह्याभ very like the team building र त्यो एउटा मिसनमा हिँडेपछि there's lots of challenges. First त्यो हाम्रोमा धेरै जस्तो मलाई पनि अहिले भइरहेको च्यालेन्जेस चाहिँ म जस्तो बिजनेस गरिरहेको छु त्यस्तो बिजनेस पहिला कसैले गरेकै छैन, त्यसैले गर्दा I have to create my own path. कसैको फलो गर्नको लागि छँदै छैन केही आइडिया, त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू बेलामा. So how important it is to have very energetic and to teamमा informal environment, टिम बन्डिङको कुराहरू. सो इन्टरप्राइज बिल्डिङ प्रोसेसमा त्यो प्रोसेसहरू, त्यो ह्युमन रिसोर्सको एस्पेक्टहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? नेपालको आइटी इन्डस्ट्रीमा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ टर्नओभर रेट भन्छौँ हामी, होइन. ह्युमन रिसोर्स टर्नओभर जुन चाहिँ नट ओन्ली नेपाल, अब भनौँ न संसारभरि नै एउटा कम्पनीको टर्नओभर रेट 15 to 30%, 35%सम्म हुनसक्छ. भनेको 100 जना छ भनेदेखि 15 जनाले स्योर छोड्छ. अब अझ माथि गयो भने 30 जना 35 जनाले छोड्छ भन्ने कुरा हो, होइन. सो त्यो रिजन के भन्दाखेरि अब जहिले पनि हाई पे मात्रै गरेर स्टाफहरू रिटेन गर्न सक्ने भन्दा पनि त्यो ओनरसिप फिल चाहिँ हुनुपर्छ अर्गनाइजेसनमा. यो अर्गनाइजेसन मैले बनाएको, यो अर्गनाइजेसन मेरै हो, या चाहिँ यो अर्गनाइजेसन जस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अर्को अर्गनाइजेसन छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो. सो हामी कस्तो भन्दाखेरि एकदमै ठुलो क्राइसिस या चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सेसबाट चाहिँ बनेको कम्पनी हो. सो जति बेला हामी स्टार्ट गर्दाखेरि भनौँ केही पनि थिएन. सो जति बेला मैले कम्पनी रेजिस्टर गरेँ
भर्खर त्यति बेला चाहिँ त्यो बोस म्यागजिन चाहिँ पपुलर भइरहेको थिएन अनि अनिलदाईको फोटो जहिले पनि आउँदै थिएन अनि म चाहिँ भिजिटिङ कार्ड बनाउँदाखेरि कन्सर्टको सिइओ भनेर लेख्थेँ तर त्यसपछि सेकेन्ड स्टाफ नै थिएन क्या अर्गनाइजेसनमा होइन सो अब त्यो मलाई जहिले पनि के भन्छ म अनिलदाई जस्तो चाहिँ हुनुपर्छ है अब त्यो ब्रान्ड पर्सनालिटी होइन त्यो सबै चिज चाहिँ सो आई कम्प्लिटली भनौँ न अब मेरो लागि चाहिँ आइडल नै अनिलदाई हो होइन अनि मसँग पैसा त्यति धेरै नहुँदाखेरि म एभ्री मन्थ चाहिँ त्यो बोस म्यागजिन चाहिँ पढ्थेँ क्या बोस म्यागजिन किन्थेँ होइन किनभने त्यो बोस म्यागजिनले सिइओ भन्ने भ्याल्यु चाहिँ क्रिएट गर्थ्यो र अब त्यो सिइओ भन्ने त स्टाफ नहुँदाखेरि त आफूलाई एकदम धेरै ठुलो चाहिँ भ्याल्यु त्यसले दिइरहेको थियो होइन जति बेला स्टाफ हायरिङ गर्न थालेँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हो भन्दाखेरि कसरी स्यालेरी तिर्ने सो 4 महिना 5 महिना 6 महिनासम्म मैले स्यालेरी पे गर्न सकिनँ थिएँ अब त्यो स्यालेरी पे नगर्दाखेरि पनि अब अझ रिटेन गरेर राख्नु पऱ्यो तिनीहरूलाई किनभने तिनीहरूलाई थाहा छ कसरी सफ्टवेयर बनाउने हो हामी के बनाइरहेछौँ र त्यसलाई कसरी कन्टिन्यू गरौँ न त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै जाने भन्ने कुरा ती 4 जनालाई थाहा छ होइन तर मैले स्यालेरी पे गर्न सकिनँ भने रिटर्न कसरी गर्ने त होइन अब टाइममा पे गरेँ किनभने काम गर्ने भनेको पैसाको लागि पनि त हो वान अफ द रिजन इज मनी होइन तर त्यो रिजन चाहिँ वान अफ द रिजन मनी बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ स्टाफ रिटेन्सन मोटिभेसन चाहिँ हाई हुन्छ तर त्यो रिजन मनी मात्रै हो भयो भनेदेखि चाहिँ नो वान स्टाफ इज गोइङ टु भनौँ न स्टे इन यर कम्पनी सो अब मेरो सोच चाहिँ त्यहाँबाट चेन्ज भयो जुन चाहिँ भनौँ न मैले च्यालेन्ज आफूले भोगेँ मान्छे बढ्दै गयो स्यालेरी दिनु जहिले पनि प्रब्लम जहिले पनि समस्या होइन सो 2010 सम्म त F1 सफ्टको हिस्ट्रीमा कुनै यस्तो मन्थ थिएन जति बेला चाहिँ डिले भएको स्यालेरीमा सो एभ्री मन्थ वेयर लाइक ब्याक बाई 2 मन्थ 3 महिना होइन त्यति बेलासम्म पनि हाम्रो रिटेन्सन रेट वाज सुपर भनौँ न गुड होइन हामी त्यति धेरै टर्नओभर रेट चाहिँ हामीले भनौँ दिनु परेन र त्यसको मेन रिजन कस्तो भन्दाखेरि अब जहिले पनि स्यालेरी दिन गाह्रो भइसकेपछि नयाँ प्रोजेक्ट आउने बित्तिकै यो प्रोजेक्ट आछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिक अक्वर्ड फिल हुने वातावरण भयो भनेदेखि त मेरो ग्रोथ या चाहिँ कम्पनीको भिजन चाहिँ ड्राइभ गर्न सकिँदैन भन्ने फिल हुँदै गयो सो एकदमै कम्फोर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाएँ मेरो आफ्नो लागि होइन मैले भनौँ न टिमको लागि बनाउने भन्दा पनि मैले सुरु मेरो आफ्नो लागि कम्फोर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट बन्नु पऱ्यो र जसले गर्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ ड्रिमहरू चाहिँ मैले सेयर गर्न थालेँ भनेको मेरो भिजन के त सो म के गरिरहेको छु र हाम्रो भनौँ न भविष्य कहाँ छ त हामीले अहिले जे काम गरिरहेको छौँ त्यो कामले मात्रै हाम्रो चाहिँ भिजन मिसन फुलफिल हुन्छ भन्ने कुरा होइन सो हामीसँग त्यो लङ भनौँ न जर्नी बाँकी छ सो अहिले हामीले दुःख गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू मैले टिममा यति धेरै ओपनली राख्न थालेँ र विच इज भनौँ न बेस्ट पार्ट अफ आवर कम्पनी जस्तो मलाई लाग्छ होइन र सबैजनालाई सबै कुराहरू चाहिँ ओपनली राख्दै गयौँ र त्यसपछि एउटा एकदमै फ्यामिली जस्तो बन्डिङ चाहिँ भनौँ न कम्पनीमा क्रिएट गऱ्यौँ र हामीले स्ट्रिक्टली के भन्यो भन्दाखेरि कसैले पनि मलाई सर भन्ने होइन र मैले पनि कसैलाई चाहिँ भनौँ न अब जुनियरलाई चाहिँ त या भनौँ न तिमी भने भन्दा पनि एउटा रेस्पेक्टफुल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो र आजको दिनमा मनिष दाइ सरप्राइज कहाँ भयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ एउटा भनौँ न मेसेन्जर साइकल लिएर चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ बिलहरू ड्रप गर्न जान्छ र पैसा कलेक्ट गरेर ल्याउँछ उसलाई चाहिँ मैले एड्रेस गर्ने बेलामा यतै कतै हिँड्नु लाग्यो भनेर सोधेँ होइन भनेको चाहिँ ऊ मेसेन्जर हो होइन म चाहिँ चेयरम्यान अफ कम्पनी होइन मेसेन्जरलाई चाहिँ त दाइ भनेर बोलाइरहेको छु विच इज लाइक 5 to 7 years यङ्गर देन मी होइन अनि प्रष्ट देखिन्छ ऊ चाहिँ 5-6 वर्ष कान्छो छ 10 वर्ष कान्छो छ तर दाइ भनिरहेको छ भनेर भन्नुभयो होइन भनेको यो अफिसकै इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो छ कोही नयाँ जुनियर आउने बित्तिकै विश्वासले उसलाई दाइ भन्छ होइन भनेको चाहिँ अब त्यो हुने बित्तिकै यो चाहिँ अर्गनाइजेसन या चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टर कम्पनी या आइटी कम्पनी भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली हो एन्ड वी आर ड्राइभ फर वान मिसन होइन त्यो मिसनमा हामी सबैजना मिलेर चाहिँ लाग्नुपर्छ र जसले गर्दाखेरि उसले कुनै पनि ठाउँबाट अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि नै पहिले सुन्न सोध्छ F1 सब जस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन त होइन मैले कसैलाई गएर चाहिँ नमस्ते गुड मर्निङ सर भन्नुपर्छ कि या चाहिँ सर आउने बित्तिकै अफिसमा चाहिँ चेयरम्यान आउने बित्तिकै उठेर चाहिँ उसले चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर दिनुपर्छ कि होइन त्यो केही पनि नगर्ने र केही पनि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कम्फोर्टेबल F1 सफ्टले दिँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट पैसा भन्ने कुरा चाहिँ पछि आउँछ तर त्यो इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ उसलाई रिटेन गरेर राख्नुलाई चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लागेर हामीले त्यो गरेको होइन र विच इज लाइक भनौँ न मेरो स्वार्थ त्यसमा चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू अब एउटा जस्तै तपाईँहरूलाई जस्तै कम्पनी खोल्न कतिको टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ कम्पनी बनाउनको लागि इफ यु हेभ गुड कनेक्सन इफ यु हेभ मनी इट विल टेक 1 day
होइन. You just go and register your company. But to build an organization, it takes a lot, होइन. किनकि त्यहाँ कल्चर हुन्छ, त्यहाँ ट्रस्ट हुन्छ, त्यहाँ टिम हुन्छ, त्यहाँ बिलिभ्स हुन्छ, त्यहाँ बेनिफिट्स हुन्छ, त्यहाँ फ्युचर हुन्छ, होइन. सो इट टेक्स अ लट टु बिल्ड द अर्गनाइजेसन. एन्ड थ्याङ्क यू टु विश्वास फर क्रिएटिङ न्यू कल्चर इन दिस कन्ट्री, होइन, जहाँ चाहिँ अरू इन्सेन्टिभ भन्दा पनि ट्रस्ट बन्डिङ आर मोर इम्पोर्टेन्ट, होइन. जस्तै एउटा के भन्छ भने बिल्डिङ बनाउन खासै टाइम लाग्दैन, होइन. तर त्यो बिल्डिङमा घर बनाउन चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ, किनकि त्यहाँ पृष्ठभूमि हुन्छ, विश्वास हुन्छ, कल्चर हुन्छ. तर त्यस्तै त्यो कल्चरहरू, त्यो डिफ्रेन्ट टिम मेम्बर, डिफ्रेन्ट होराइजन, डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ पिपल, होइन, डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरूसँग डिल गर्नुपर्ने. चेतन दाइ जस्तै तपाईँले अनिल शाह जस्तो ब्याङ्करसँग पनि डिल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको 200-300 जना स्टाफमध्ये एकदमै लिटरेसीको प्रब्लम भएको स्टाफहरू पनि होला कतिजना जो त्यहाँ क्लिनिङमा इन्भल्भ छ. भनेपछि हाउ डु यु म्यानेज एन्ड हाउ वी निड टु म्यानेज एन्ड एज एन इन्टरप्रेनर कसरी त्यो डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड, डिफ्रेन्ट कल्चरल, डिफ्रेन्ट स्किल, डिफ्रेन्ट बिलिभ्स, डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टेसन भएको मान्छेलाई, त्यो 300-400 जनालाई कसरी, हाउ डु यु म्यानेज, अनि वाट इज लाइक त्यसको इम्पोर्टेन्स कस्तो हुन्छ अर्गनाइजेसनमा वा इन्टरप्राइज बिल्डिङ प्रोसेसमा? एक्ज्याक्टली. मेरो टाइपको बिजनेसमा चाहिँ वी हेभ टु डिल विथ डिफ्रेन्ट टाइप अफ पिपल्स. त्यो भनेको चाहिँ नट ओन्ली आवर कलिग्स वेयर वी वर्क, त्योभन्दा पनि ग्राहकसँग पनि हामीले त्यति नै नजिकै भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ. मनिषजीले भने जस्तै भेरिएसन्स चाहिँ मेरो बिजनेस, मैले गरिरहेको बिजनेस, हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ धेरै प्रकारका मान्छेहरूसित गफ गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण सबैले सुनिराखेको होला. हामी सबैलाई अहिले साइकल यदि कुदाउन जानिसकेका छौँ भने कति सजिलो लाग्छ साइकल कुदाउन, र तपाईँले अर्को कसैलाई साइकल कुदाउन सिकाउनु पऱ्यो भने कति सजिलो छ सिकाउनलाई. साइकलमा बस्ने, पाइडल अगाडि घुमाउने, ह्यान्डल चलाउने, अगाडि बढ्ने, होइन त. तर जब तपाईँ साइकल सिकेको याद गर्नुहोस्, त्यति सजिलो थिएन. जति प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो, 2 दिन 4 दिन 2-4 चोटि लड्नुभयो होला, कहिले तलबाट, कहिले माथिबाट, कहिले दुईतिर पाङ्ग्रा भएको एड गरेर बा सिनियर कसैले समातिदिएर गर्दै गर्दै अहिले तपाईँलाई पर्दैन. र पहिले चाहिँ तपाईँलाई कोही मान्छे अगाडि आयो भनेदेखि के गर्नुपर्छ भन्दा घन्टी बजाउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो. त्यतिखेर घन्टी बजाउन भ्याइन्थ्यो कि भ्याइँदैन थियो. तर अहिले तपाईँ चाहिँ कोही अगाडि आयो भने पहिले नै अनकन्सियस माइन्डमा हर्न बजाइसक्नुहुन्छ, साइकल, मोटरसाइकल, भनेको. भन्न खोजेको यो कुरा चाहिँ प्र्याक्टिसले जति गर्दै गएपछि अगाडि बढ्छ. जसरी मनिषले एक दिनमा कम्पनी इस्ट्याब्लिस हुनसक्छ भनौँ न रजिस्टरको रूपमा, तर त्यो कम्पनीलाई त्यो फर्ममा पुर्याउनलाई चाहिँ टु बिल्ड भने जस्तो यो साइकल कुदाए जस्तै कुरा हो. त्यस कारण तपाईँले त्यसमा निरन्तर प्यासन, मेहनत, कोसिस, फेल्युर सँगसँगै लडेर घुँडा आज खुस्क्यो भने 3-4 दिन पछाडि अलिअलि निको भयो चाहिँ फेरि सुरु गर्नुपर्छ. यस्तो किसिमको प्रोसेस हो. अब डिफ्रेन्ट पिपुलहरूसँग डिल गर्ने कुरामा चाहिँ मनिष, मैले चाहिँ यसको ठ्याक्कै एन्सर आज कसरी डिफ्रेन्ट पिपुलसँग डिल गर्ने भनेर म कसैलाई भन्न सक्दिनँ. यो चाहिँ प्र्याक्टिसले दिन्छ तपाईँलाई. फेरि एगेन तपाईँले कस्ता कस्ता मान्छेलाई कहिले चिडाउनु भयो होला, कहिले खुसी बनाउनु भयो होला, कामसँगै गर्दाखेरि कहिले ती व्यक्तिसँग आफू फेल्युर भयो होला. त्यस्ता चिजले तपाईँलाई सिकाउँदै जान्छ. किनकि तपाईँलाई चाहिँ सक्सेस र आफ्नो गोललाई एचिभ गर्नतिर तपाईँको मन छ भने, तपाईँको चाहिँ तपाईँसँगै काम गर्ने एउटा मसालजी भाइ पनि बेखुसी भयो भने तपाईँले उसलाई खुसी बनाउन, उसले आफूले गर्नुपर्ने काम, उसलाई साइकल चलाउन सिकाउने हो भने चाहिँ तपाईँले पनि निरन्तर कोसिस गर्नुपर्छ र उसलाई पनि निरन्तर कोसिस गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ. मैले चाहिँ त्यसरी नै काम गरेँ. सायद मलाई थाहा थिएन त्यतिखेर यसलाई कसरी खुसी पार्नुपर्छ भन्ने मन्त्र मलाई थिएन त्यतिखेर. हुन त यसको अर्थ यो होइन कि अहिले भए जति सबै मेरा सबैजना खुसी हुनुहुन्छ भन्न खोजेँ, होइन. जुन लेभलसम्म हामी अहिले सक्सेस भयौँ भनेर बाहिरबाट आउँछ र म आफैलाई त्यति चित्त नबुझे तापनि धेरै थोक गर्न बाँकी छ. तर मैले चाहिँ कन्सियसली अनकन्सियसली त्यसरी काम गरेको छु. डिफ्रेन्ट पिपुलसँग, एकदम हाई लेभलका मान्छेहरूसँग पनि कसरी ग्राहक आएको बेला कसरी खुसी पार्ने, र एकदमै भनौँ न अघि मैले उदाहरण दिइहालेँ मसालची अथवा
भर्खरको र मान्छे चाहिँ ओखलढुङ्गाबाट आएको सबैभन्दा सस्तो मान्छे खोज्ने चलन थियो त्यतिखेर 20 वर्ष अगाडि मैले लगभग बिजनेस हेर्नु थालेको त्यो उसलाई चाहिँ वेटरमा ट्रेन गर्दा त गाह्रो थियो एउटा सानो इन्सिडेन्ट बताइदिन्छु तपाईँलाई एउटा भाइ आयो राम्रो थियो ओखलढुङ्गाबाटै आएको भएर मैले ओखलढुङ्गा सम्झेँ उसलाई चाहिँ हामीले वेटरमा राख्ने डिसिजन गऱ्यौँ त्यतिखेर तेस्रो इम्प्लोइ थियो हाम्रोमा बाहिर है बुवाले सेक्वा सेक्ने मुवाले सुप बनाउने मैले सर्भिस गर्ने थियो अनि त्यस पछाडि अलिअलि मान्छे थप्न थालेका थियौँ हामीले अनि उसलाई चाहिँ सर्भ गर्न पठाएको उसले चाहिँ कुनै ग्राहकले चाहिँ कोका कोला माग्नु भएको छ एकदम सिनियर सिटिजन भन्नाले राम्रो मान्छे राम्रो फ्यामिली ठुलो होटलहरूमा जानुभएको गइराख्नु भयो सक्ने मान्छे चाहिँ आउनुभएछ कोका कोला माग्नुभयो उसले गएर कोक हाल्न थाल्यो कोक हाल्दा त फ्रिजले चाहिँ छिटो भरिएछ भयो भाइ भनिदिनु भएको छ उसको बाँकी चाहिँ अलिकति कोक बाँकी रहेछ अब भयो भनिदिएपछि चाहिँ बाँकी कोक चाहिँ उसकै अगाडि उसले खाइदियो अब भयो भनेको उसलाई त के त भयो भनेपछि त बाँकी फाल्नु त भएन नि यदि मैले खाइदिएँ भने जस्तो इज भेरी अनेस्ट होइन भन्न खोजे त्यस्ता मान्छेसँग पनि काम गरेर त्यो सायद मसँग पनि त्यो घटना घट्न सक्दथ्यो म पनि एक दिन चाहिँ त्यस्तै थिएँ होला त्यस कारण हो त्यहाँनिर जुत्दै त्यस्ता डिफ्रेन्ट काइन्डका मान्छेसँग गफ गरेर र त्यो उहाँ ग्राहकसँग गएर मैले मजाले क्षमा लगभग कानै समातेर उठबसै गरौँला जस्तो गरेर क्षमा मागेर उहाँलाई फेरि आउने पनि बनाएँ किनभने उहाँ चाहिँ जो गेस्टसँग आउनु भएको थियो उहाँको लागि चाहिँ ह्युमिलेसन थियो क्या त्यो चाहिँ किनभने सर्भिस राम्रो भएन किनभने उहाँको गेस्टको लागि त उहाँले त मैले काहीँ केही मिठो खुवाउँछु भनेर ल्याउनु भएको थियो तर त्यस्तो सर्भिस पाएँ त्यो त वर्स्ट हो उहाँको लागि उहाँले त रेकमेन्डेसन गरेर बाजेकोमा सेक्वा मिठो खान पाइन्छ भनेको तर अब त्यो त भनौँ न अलमोस्ट लाइक इज्जत जाने खालको कुरा भयो तैपनि उहाँलाई पनि डिल गरेर त्यो मान्छेलाई पनि मैले पछिल्लो समयमा राम्रो वेटर बनाउन सकेँ किनभने म आफैसँगै काम गर्थेँ सो यस्तै प्रकारले चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग काम गरियो अब सबैले बनायो भन्छु म चाहिँ म त्यसको एक्सपर्ट होइन अनि हामी सँगसँगै मैले मात्रै बनेर होइन अहिले त म सबै 300जना स्टाफसँग सँगै बसेर सँगै काम गर्न सकिँदैन यो कल्चर चाहिँ अलिकति सर्दै गयो काहीँ कमी कमजोरी हुन्छ थ्याङ्क यू